Respected all, iHub extends a warm welcome to all of you to this event celebrating women in startups. It is aimed at promoting women entrepreneurship in the state under the flagship initiative, We Start. We are truly humbled to have with us the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Vijay Bhai Rupani Sahib, respected Honorable Minister Shri Bhupendra Singh Chudasama Sahib, Honorable Minister of State, respected Srimati Vibhavari Ben Dave, Srimati Anju Sharma Madam, Principal Secretary, Education Department and Chairperson, iHub, our honored dignitaries on the dais as well as off the dais. अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से iHub ने वी स्टार्ट नामक एक अग्रणी पहल की अगुवाई की है। We are delighted to have with us on this occasion our dignitaries. Please allow me to welcome them on behalf of iHub. I request Madam Anju Sharma, Principal Secretary, Education Department, to welcome the Honorable Chief Minister, Shri Vijay Bhai Rupani Sahib. We are delighted to have you with us, sir. Thank you very much. I request Professor Himanshu Pandya, the Honorable Vice Chancellor of Gujarat University, to welcome the Honorable Education Minister, Shri Bhupendra Singh Chudasama Sahib. Thank you very much, sir. I invite Shri M. Nagarajan, sir, Director Higher Education, to welcome the Honorable Minister of State, Srimati Vibhavari Ben Dave. Thank you very much. I now request Shri G.T. Pandya, sir, Director Technical Education, to welcome Srimati Anju Sharma Madam, Principal Secretary, Education Department. Sir, thank you, sir. May I now call upon Professor Dharmendra Mandalya to welcome Professor Himanshu Pandya, Honorable Vice Chancellor, Gujarat University. Thank you. I now request Dr. Rajul Gajjar to welcome Ms. Manisha Chandra, Commissioner and Secretary, Women and Child Development Department, Government of Gujarat.
I now request Professor E.U. Patel to welcome Shri M. Nagarajan, Director, Higher Education Department. Thank you, sir. I now request Professor Tushar Raval to welcome Shri G.T. Pandya, sir, Director of Technical Education. Thank you very much. Madam Manju Sharma has always led from the front when it comes to exploring new avenues for the development of students and faculty. Student Startup and Innovation Policy is one such initiative of the Education Department which has ignited young minds. I request Madam Manju Sharma, Principal Secretary, Education Department and Chairperson, IHUB, to deliver the welcome address on this occasion. Ma'am, please. આજના કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન અને શરૂઆતથી જ સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપની સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ પોલિસીના શરૂઆત કરનાર એમના પ્રથમ વર્ષમાંથી જ પ્રોત્સાહન આપનાર એવા આપણા લોકલાડીલા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજય રૂપાણી સાહેબ અને I go on the record here saying that it was due to his encouragement and support that January 2017, just after 4 months, just within 4 months of his taking over as the Chief Minister, he launched this policy and he said, "Mare a youth mate kai karvu che ane evu karvu che je atyar sudhi nathi karyu." અને એવું કરવું છે જેનાથી એ લોકો જોબ સીકર નહીં, જોબ ક્રિએટર બને. અને એનાથી આખી સ્ટુડન્ટ સ્ટાર્ટઅપ અને ઇનોવેશન પોલિસી જેના આજે આપણને એટલા બધા રિઝલ્ટ્સ જોવા મળી રહ્યા છે એ એમના આશીર્વાદથી આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ યુ ઓલ ટુ ગિવ હિમ huge round of applause. Thank you so much. And our Honorable Education Minister, Shri Chudasama Sahib, for SSIP, for સ્ટાર્ટઅપ ઇઝ ઓલવેઝ ધેર. અને સ્ટાર્ટઅપના કોઈ પણ પ્રોગ્રામ હોય ને, કોઈ પણ જાતનું બિઝી શેડ્યુલ હોય, એ ઓલવેઝ હી વિલ ફાઇન્ડ ટાઈમ, ઓલવેઝ એન્કરેજિંગ ફોર સ્ટાર્ટઅપ. મારે સ્ટાર્ટઅપના ક્ષેત્રમાં રાજ્યને આગળ લઈ જવાનું છે. એન્ડ ફોર ધ લાસ્ટ 2 years we have been winning the Best States Award at the national level in startup. And let me tell you that in the entire country, ફક્ત ગુજરાત એવો રાજ્ય છે જેમાં ઉદ્યોગ ખાતા સાથે શિક્ષણ ખાતાને એમાં સ્ટાર્ટઅપમાં અવોર્ડ મળે છે. And we get the award as state champion. We got the award for both the years. And that is all because of him. I welcome him to the program. અમારા માને વિભાવરીબેન, માને રાજ્યકક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી શ્રી, always talking about women entrepreneurship. મહિલાઓ માટે મને 1 વર્ષ પહેલાં, 1.5 વર્ષ પહેલાં એમને બોલાયો, મારે મહિલાઓ માટે સ્ટાર્ટઅપમાં કંઈક કરવું છે. બીકોઝ મેડમ થોડા અમને આ સેટઅપ કરવા દો અને હું સારામાં સારું પ્રોગ્રામ આપના મહિલા સ્ટાર્ટઅપ માટે બનાવીને આપના પાસે રાખીશ, આપના હસ્તેથી લોન્ચ કરાવીશ અને આપને એમાં પૂરી રીતે ઇન્વોલ્વ કરીશ. એન્ડ વી સ્ટાર્ટેડ the We Start program, which is
under which we have organized today's Women Empower Meet. We Start program from the very beginning. She has encouraged this, supported this. She's been meeting all the women entrepreneurs and always eager and ready to support. Please let us welcome her and give us a huge round of applause. After that, yes, I would also like to welcome other dignitaries in the dais. Dr. Himanshu Pandya, who is Chief Mentor of iHub, who is a very strong pillar for iHub. He is always there to support iHub. He guides iHub, and he also gives a considerable amount of time, despite his university schedule, to iHub, and always there. So I welcome him. Mr. Nagarajan, he is again a very strong part of my team and strong pillar of iHub. He's honorary executive director of iHub and otherwise director higher education. I think he relishes the executive director responsibility more. And he's much, much more involved into iHub and the We Start program. Let's welcome him. GT Pandya, Director Technical Education, who always supports in the SSIP program, and that is the Technical Education Directorate Office. And we have Manisha Chandra. She's Secretary, WCD, working for the cause of women a lot and taking a lot of interest in the women-related issues. She's here to witness the entire program, and I take great pleasure in welcoming her to the program. And we have all the panelists and dignitaries who are present here and who have made this entire thing responsible. And my welcome will not be complete if I do not mention Hiranmay Mohanty, our Chief Executive Officer, and he is working more than 24 hours a day. And always at night, 2 o'clock, you contact him. If you find he's online. At morning, 7 o'clock, I said, Bhai, tum sote ka wo. And he's always startup on his mind. So he's, because of his persistent efforts, આજે આપણે આટલું બધું સ્ટાર્ટઅપમાં પ્રગતિ જોઈ રહ્યા છે, and the entire team of iHub. Amazing team, amazing work. I welcome you all, and of course, all the women entrepreneurs who are here, all the women mentors who are here, all the dignitaries, guests, people from the media, I welcome you all. SSIP ને 4 વર્ષ થયા, અને 4 વર્ષમાં આપણે વિચારી નહીં શકીએ એવી પ્રગતિ આપણે SSIP થકી કરી છે. શરૂઆતમાં અઘરું લાગતું હતું, એ કામ હવે સહેલું થયું છે. ઇનોવેશનની વાતો હવે દરેક કોલેજમાં સાંભળતી થઈ છે, વહેતી થઈ છે, અને એમાં પછી iHub નીકળ્યું છે, જે કોમન રિસોર્સ સેન્ટર તરીકે તમામ રાજ્યને અને તમામ રાજ્યના ઇન્ક્યુબેટર્સને સપોર્ટ આપી રહ્યા છે. પછી તે IPR હોય, 18 ફ્લેગશિપ પ્રોગ્રામ્સ હોય, સ્ટાર્ટઅપ માનક, સ્ટાર્ટઅપ માર્ટ, સ્ટાર્ટઅપ સક્ષમ, સ્ટાર્ટઅપ સાથી, માઇન્ડ ટુ માર્કેટ પ્રોગ્રામ, IPR પ્રોગ્રામ. દરેક પ્રોગ્રામમાં અમે વર્ટિકલ્સ 18 વર્ટિકલ્સ ઊભા કર્યા છે, અને દરેકની ટીમ બહુ સરસ રીતે કામ કર્યા છે. એક અમારું બહુ જ સરસ પ્રોગ્રામ છે માઇન્ડ ટુ માર્કેટ પ્રોગ્રામ, જે બહુ જ પોપ્યુલર થયું છે. સ્ટુડન્ટના આઈડિયાને માઇન્ડમાંથી માંડીને માર્કેટ સુધી લઈ જવાનું. અને અત્યાર સુધી 9 ચેલેન્જીસ અમે ફ્લોટ કરી ચૂક્યા છે. એમાં અમે ઇન્ડસ્ટ્રી જોડે ટાઈઅપ કરીએ છીએ. ઇન્ડસ્ટ્રી પોતાના ચેલેન્જીસ એ અમને પોર્ટલ પર મૂકે છે. એમાં સ્ટુડન્ટ્સ પોતાના આઈડિયાઝ અમને પ્રપોઝ કરે છે, અને એ આઈડિયાઝને, જે સિલેક્ટેડ આઈડિયાઝ હોય, એને મેન્ટરિંગ મારફત આ ઇન્ડસ્ટ્રી આગળ લઈ જાય છે. અને iHub અને SSIP હેઠળ એમને આપણે ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ અને ટેકનિકલ સપોર્ટ આપીએ છીએ. એમાં જે 2 લાખથી ઉપર અંદરના છે એને સ્ટાર્ટઅપ ગ્રોમાં આપણે સપોર્ટ આપીએ છીએ. જે 2 લાખથી ઉપર છે એને સ્ટાર્ટઅપ સૃજનમાં સપોર્ટ આપીએ છીએ. હું આપને એક વાત અત્યારે બતાવવા માગું છું, પછી હું કેમ કે મારા પછી આખું લાંબુ પ્રોગ્રામ છે, એટલે અમે શરૂઆત જ્યારે ગયા વર્ષે કરી હતી, એક નાનકડી સિંગલ ફ્લોરથી કરી હતી.
પછી અમે એનો ઉપરનું ફર્સ્ટ ફ્લોર ડેવલપ કર્યું. પછી વી રિયલાઇઝ દેટ વી આર ફોલિંગ શોર્ટ ઓફ કેપેસિટી. અમારે એટલા બધા સ્ટાર્ટઅપ્સને ઇન્ક્યુબેશન કરવાનું ડિમાન્ડ આવ્યું. પછી એક નેક્સ્ટ બ્લોક ડેવલપ કર્યો. પછી એના આગળ હવે નેક્સ્ટ બ્લોક ડેવલપ કરવાનું છે. ઇન જસ્ટ અ પીરિયડ ઓફ 1 year, we moved from 3,000 square feet to 12,000 square feet. And now the new building of iHub is under construction, which will have a space of 150,000 square feet to accommodate more than 500 to 800 startups and all kind of labs. દરેક ત્યાં આગળ સુવાની ફેસિલિટી, શાવરની ફેસિલિટી, ખાવાની ફેસિલિટી, રિક્રિએશનની ફેસિલિટી, રમવાની ફેસિલિટી, સો દેટ વન્સ યુ એન્ટર ઇનસાઇડ યુ વર્ક. You need not go outside, your all requirements will be met. આ પ્રકારે એક નવું અદ્યતન બિલ્ડિંગ આપણે ઓલરેડી બનાવવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. આ તબક્કે હું માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનું અને માનનીય શિક્ષણ મંત્રીશ્રીનું આ બિલ્ડિંગ માટે 65 કરોડ રૂપિયાની માતબર રકમ ફાળવવા માટે આભાર આપવા માટેનું તક લઉં છું. અને ફરીથી હું તમામ ડિગ્નિટરીઝનું સ્વાગત કરું છું. થેન્ક યુ. Thank you very much, Madam. Indeed, the new initiative is going to create several new opportunities for women, but the infrastructure is open to all. It is only apt that we invite an exemplary female leader on this occasion who, as Anju Madam mentioned, always motivated and encouraged girl students as well as women to put their best foot forward. माननीय श्रीमती विभावरी बेन दवे महिलाओं और विद्यार्थिनियों के कल्याण एवं प्रगति के लिए अविरत कार्यरत रहती हैं. अब मैं उनसे अनुरोध करूंगी उनके उद्बोधन के लिए. मैडम प्लीज. वैसे मैं नाटी हूँ, इसलिए सपोर्ट लेती हूँ. आज के हमारे विमेन एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप के इस प्रोग्राम में हमारे बीच जो हैं, वैसे हमारे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने हमारे नरेंद्र भाई जब गुजरात में थे, उन्होंने गुजरात को उत्तम बनाने की कोशिश की है. वैसे सब गुजराती हैं यहाँ, तो गुजराती में ही बात करूँगी. नरेंद्र भाई जरा यहाँ था ત્યારે એમણે ગુજરાતને ઉત્તમ બનાવવાનું, અગાઉના પરિસ્થિતિમાંથી ઉત્તમ બનાવવા તરફ લઈ ગયા. અને આજે ગુજરાતને સર્વોત્તમ બનાવવા તરફ જે લઈ જ રહ્યા છે એવા વિજયભાઈ રૂપાણી આપણી વચ્ચે છે. અને એમની સાથે જ મારા કેબિનેટ મંત્રી અને શિક્ષણની અંદર ખૂબ અંગત રસ લઈ અને શિક્ષણને ખૂબ ઊંચાઈ ઉપર લઈ જવાના, સ્ટાર્ટઅપને ઊંચાઈ પર લઈ જવાના, હેકેથોન માટે ખૂબ રસ લઈ અને કામ કરે છે એવા મારા કેબિનેટ મંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહજી. હમણાં જ જેમણે અમારા અગ્ર સચિવ અંજુજી જેમણે તમને વાત કરી કે આખી અમારી પોલિસી અથવા બધી વાત કરી, એવા મારા મહિલા બાળ વિકાસના સચિવશ્રી અહીંયા ઉપસ્થિત હિમાંશુભાઈ પંડ્યાજી, મહંતાજી, નાગરાજનજી ઓર અહીંયા બેઠેલા સભી આજની પૂર્વ સંધ્યા એટલે કે 8મી માર્ચ મહિલા દિનની પૂર્વ આગલા દિવસના આજના કાર્યક્રમ એટલા માટે કે આજ મહિલા સેન્ટ્રિક કાર્યક્રમ છે અને આજે આપણે બધા જ મહિલાઓના ઉત્થાન માટેની ચર્ચા કરવા માટે અથવા તો એના માટે વાત કરવાના છે. આમ તો આપણી પોપ્યુલેશનની અંદર 50%, આપણી વસ્તીમાં 50% મહિલાઓ હોય અને એ મહિલાઓ જો આર્થિક ઉપાર્જનમાં મદદરૂપ ન બને તો એ આપણા દેશને અથવા રાજ્યને આગળ વધારવા માટે થઈ અને કંઈક ખૂટે છે એવું મુખ્યમંત્રીશ્રી જ્યારે એવું વિચાર્યું અને એમણે મુખ્યમંત્રી મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના એટલે કે જે યોજના દ્વારા નાની નાની બહેનોને જે કોઈ શાકભાજી વેચતી હશે, લારી ચલાવતી હશે, નાના મોટા કામ કરતી હશે, એ બહેનો એવી બહેનો 10 બહેનોને ભેગા થઈ અને એવી 10 બહેનોના ગ્રુપને 1 લાખ રૂપિયા સુધીની લોન 0% વ્યાજે આપવાનું નક્કી કર્યું છે. વ્યાજ સરકાર ભરે, બહેનો પ્રગતિ થાય, બહેનોની ઉન્નતિ થાય, બહેનોનો ઉત્કર્ષ થાય. અને આવા 1 લાખ ગ્રુપ એટલે કે 10 લાખ બહેનોને આખા ગુજરાતમાંથી 1 વર્ષની અંદર એમણે પૂરું કરવાનું જે થાયનું છે, એમાં ઘણી બધી સફળતા આજે આપણે બધા પ્રાપ્ત કરી શક્યા છીએ. ઘણી બધી બહેનોને એમાં આગળ વધારી શક્યા છીએ. બહેનો બધા જ ક્ષેત્રમાં આગળ છે. ગુજરાતે એક મહિલાઓ માટે થઈ અને વર્ષોથી લગભગ છેલ્લા 2-2.5 દાયકાથી
ખૂબ પ્રયત્ન કર્યા. એનું શિક્ષણની ચિંતા કરી, પ્રવેશની ચિંતા કરી, એને આગળ વધારવાની ચિંતા કરી, એના પોષણની ચિંતા કરી, એના બધા જ ક્ષેત્રે કામ કર્યું છે. પરંતુ અત્યારે આપણે જો કહીએ તો પોપ્યુલેશનની દ્રષ્ટિએ 50 કરોડ પુરુષો જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં છે એમાં માત્ર 8 કરોડ બહેનો છે. આખા દેશની વાત કરું છું. તો આની અંદર આપણે હિસ્સો વધારવો છે. રાષ્ટ્રની અથવા તો રાજ્યની ઇકોનોમી બૂસ્ટઅપ કરવા માટે થઈ અને આપણા IMF જે છે એના ચેરપર્સન ક્રિશ્ચન જે છે એમણે જે વાત કરી છે મારે અહીં ઉલ્લેખ કરવો છે. એમણે એવું કહ્યું છે કે ભારતની ઇકોનોમી બૂસ્ટઅપ થઈ શકે એવું છે જો વર્કફોર્સની અંદર ભાઈઓની સમકક્ષ બહેનોને જો સમાવવામાં આવે તો ભારત દેશનું જે એનો ગ્રોથ છે એ ઇકોનોમિક જે ગ્રોથ છે એ 27% વધી શકે એમ છે માત્ર વર્કફોર્સમાં વધારો કરવાથી. પણ હું એવું માનું છું કદાચ ઇન્ડસ્ટ્રી લેવલે પોતાના સ્ટાર્ટઅપ શરૂ કરી અને બીજાને નોકરી આપવાની જો શરૂઆત બહેનો દ્વારા કરવામાં આવે તો હું માનું છું ત્યાં સુધી 50% ગ્રોથ થઈ શકે એવું છે. અને આપણે દેશને $5 ટ્રિલિયન કન્ટ્રી બનાવવાની $5 ટ્રિલિયન કન્ટ્રી બનાવવાની જ્યારે વાત છે તો એમાં બહેનો જો ભાગીદાર નહીં બને તો આ લગભગ અશક્ય બનશે. પરંતુ મને વિશ્વાસ છે ગુજરાતથી આ શરૂઆત થઈ છે અને દેશની અંદર પણ બહેનો આ ક્ષેત્રમાં આગળ આવશે અને ખૂબ આગળ વધશે. ગુજરાતની અંદર હંમેશા ટોપ ઉપર રહેવાની આદત છે, બેસ્ટ કરવાની આદત છે, ઉત્તમ કરવાની આદત છે. આ SSIP પોલિસી જે વાત કરી એ આખા દેશની અંદર નરેન્દ્રભાઈએ 2016ની અંદર વાત કરી કે સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયા, સ્ટેન્ડઅપ ઇન્ડિયા. પરંતુ સૌથી પહેલી દેશની અંદર કોઈ SSIP એટલે કે સ્ટુડન્ટ પોલિસી જો શરૂ કરી હોય તો માત્ર એક ગુજરાત હતું એ વખતે કે જેમણે આવી એક પોલિસી શરૂ કરી. 2017માં શરૂ કરી, 200 કરોડ રૂપિયા જેવી માતબર રકમથી શરૂ કરી. એવી જ રીતે ડેડિકેટેડ કોઈ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ હોય આઈ હબ જેવું એવું પણ આખા દેશની અંદર માત્ર અને માત્ર ગુજરાત છે. અને આ ઇન્સ્ટિટ્યૂટની અંદર પણ મેં એવું કહ્યું છે કે લગભગ 5-7 ફ્લોર બનવાના છે. તો એક ફ્લોર ડેડિકેટેડલી મહિલાઓ માટે હશે, એક આખો ફ્લોર હશે કે જે મહિલાઓ માટે જ હશે. ત્યાં આગળ સિક્યોરિટી મહિલા હશે, મેન્ટર મહિલા હશે, બધી જ વ્યવસ્થા મહિલાઓની હશે. એની પણ વ્યવસ્થા કરી છે. ગુજરાતની અંદર મહિલાઓ માટે જે કરવામાં આવ્યું છે મેં વાત કરી કે અમારા મુખ્યમંત્રીશ્રીએ મહિલા ઉત્કર્ષ યોજના. આખા દેશની અંદર કોઈ જગ્યાએ મહિલા ITI નથી. ITI છે પરંતુ ડેડિકેટેડલી મહિલાઓ માટે હોય એવી એકેય રાજ્ય નથી. ગુજરાત માત્ર રાજ્ય એવું છે કે જ્યાં મહિલા ડેડિકેટેડલી એના માટે ITI હોય. ઉદ્યોગપતિ બનાવવા માટેની બાબત દેશમાં એકમાત્ર રાજ્ય એવું છે કે જ્યાં આગળ વિમેન્સ ઇન્ડસ્ટ્રી પાર્ક હોય, એટલે કે મહિલાઓ માટેનો ઇન્ડસ્ટ્રી પાર્ક હોય, મહિલા GIDC હોય એવું એકમાત્ર રાજ્ય છે ગુજરાત છે. અને મેં અહીંયાથી એવું કહ્યું પણ છે કે આપણે જ્યારે આટલી બધી બહેનોને ઇન્ડસ્ટ્રી માટે બૂસ્ટઅપ કરીએ છીએ તો આપણે એ પણ નક્કી કરીએ કે પાર્કની અંદર પણ એમને કોઈ પણ જગ્યાએ પ્લેસ મળે એનો પણ કંઈ વિચાર કરીએ એવું પણ મેં અહીંથી સજેશન કર્યું છે. અત્યારે ગુજરાતની ચેમ્બર ઓફ કોમર્સ આ કામમાં જોડાય છે અને આ કામમાં ગુજરાત ઓફ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની બહેનો મેન્ટર તરીકે અહીંયા આગળ તમે બધા જે જોવો છો 75 અથવા તો 77 જે અત્યારે સ્ટાર્ટઅપ જે છે એની અંદર મેન્ટર ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કોમર્સની મહિલા ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ છે એમાં મેન્ટર તરીકે કામ કરવાની છે. અમારા મુખ્યમંત્રી જેનું નેતૃત્વ કરે છે એવી નીતિ નિર્ધારણ કરનારી મહિલાઓ પણ એટલે કે અમારી પોલિસી મેકર્સ પણ આની અંદર સપોર્ટ કરવાની છે. એટલું જ નહીં પણ દેશની અંદર ઘણા બધા ઘણી બધા ફાઇનાન્શિયલ એવા છે કે જે ફાઇનાન્સ એવી જ વ્યક્તિને કરવામાં માંગે છે કે જે મહિલા સ્ટાર્ટઅપ હોય. તો એ લોકોને પણ અહીંયા ઇન્વાઇટ કરવામાં આવશે ને મહિલા સ્ટાર્ટઅપને ઇન્વેસ્ટ કરે અને એવી રીતે એમને સપોર્ટ કરવામાં આવશે. આ એક અલગ એક ખુશ્બુ ગુજરાતની એક જે ખુશ્બુ આગળ વધવાની છે એમાં આ પણ એક નિમિત્ત બનશે એવો મને વિશ્વાસ છે. આપણે જ્યારે મહિલાઓની વાત કરીએ છીએ તો હું એવું કહેવા માગું છું કે આજની આ સમિટ જે છે એ પણ દેશની પહેલી એવી સમિટ છે કે મહિલા સ્ટાર્ટઅપ માટે હોય, મહિલા મેન્ટર હોય, મહિલા ફાઇનાન્શિયર હોય, મહિલાઓ માટેનું આવું એક સ્પેશિયલ સમિટ બનતી હોય તો દેશની અંદર પહેલી આવી સમિટ છે કે જે મહિલાઓ માટે આયોજન કરવામાં આવી. હું યાદ કરાવવા માંગુ છું આપણામાં કેવી શક્તિ છે. ગુજરાત બધું કરી શકે છે. આપણી પાસે લિજ્જત પાપડનું એક ઉદાહરણ છે કે જેણે પોતે નાની એવી રકમમાંથી શરૂ કરી અને આજે આખા દેશની અંદર લિજ્જત પાપડનું એણે પહોંચાડ્યું છે ને આ મહિલાઓ દ્વારા શરૂ કરેલી સૌથી પહેલું કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી હોય, કોઈ સ્ટાર્ટઅપ હોય તો એ લિજ્જત પાપડ હતું. એટલું જ નહીં, જસુબેનના પીઝા, આ જસુબેનના પીઝા 1990માં શરૂ કરવામાં આવ્યા અને મને જે માહિતી છે એ પ્રમાણે આજે ડોમિનોઝ અને પિઝા હટ આ બધાનું જો ભેગું કરે ને એના કરતાં પણ વધારે વેચાણ આ જસુબેનના પીઝાનું છે. એટલે આ આપણી મહિલા એન્ટરપ્રિન્યોર અથવા તો મહિલાઓ શું કરી શકે છે અને મહિલા જે બનાવે ને બ્રાન્ડ નેમ બને. મહિલા જસુબેનના પીઝા, સોનલબેનના ખાખરા, ઇન્દુબેનના મઠિયા
આ બધું એક બ્રાન્ડ નેમ બની જાય અને એ રીતે આપણે મહિલાઓ જો એક વખત ઠાનીએ તો કરી શકીએ છીએ. ગુજરાત સરકારની અંદર આમ તો મહિલાઓ માટે કોઈ પ્રોપર્ટી બને ને એ લગભગ બહુ જ કમ હોય છે. કુંવારા હોય ત્યારે તો કદાચ ન બને, પરણ્યા પછી પણ પતિના નામે કે એના નામે પ્રોપર્ટી બનતી હોય. પરંતુ આ એક એવી એક જગ્યા છે કે જ્યાં આગળ મારી દીકરી, મારી બેન ભણતા ભણતા પોતે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ્સ મેળવી શકશે, ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી પોતાની ઊભી કરી શકશે અને આ પ્રોપર્ટી એને લાઈફ ટાઈમ પોતાના બાળકોને પણ એ આગળ વધારવા માટે મદદરૂપ બની શકશે. એવી વ્યવસ્થા આપણે અહીંયા આગળ કરવામાં આવી છે. આપણે ગુજરાત સરકારે એના માટેની અલગ પોલિસી બનાવી છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ IPR એટલે કે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોપર્ટી રાઇટ મેળવવા માટેની પણ અલગ પોલિસી બનાવી છે. એ પણ આખા દેશની અંદર, ગુજરાતની અંદર માત્ર છે. અને આ ગુજરાતની અંદરની જે બધી બાબત, હું બધી એન્ટરપ્રિન્યોર્સ જે નવા સ્ટાર્ટઅપ છે એને મળું છું. મને એવું લાગે કે એને શું છે, શું પ્રશ્ન છે એ જાણવા માંગુ. તો એક હતી નિકિતા માહેશ્વરી, એણે જે સ્ટાર્ટઅપ કર્યું છે, સામાન્ય રીતે આપણે એવું માનીએ કે ટ્રકમાં ટ્રક ડ્રાઈવર સાથે, ટ્રક ક્લીનર સાથે, ટ્રકના વ્યવહાર સાથે બહેનો સેટ ન થઈ શકે. પરંતુ આણે નક્કી કર્યું કે મારે ટ્રકની અંદર એટલે કે તત્કાલ લોરી, જેમાં આપણે ઓલા જેવી રીતે છે કે જે શેરિંગ કરી અને પોતે પ્રવાસ કરી શકે એવું શેરિંગ કરી અને પોતાનું ગુડ્સ મોકલી શકે એવી એક તત્કાલ લોરી શરૂ કરી. અને એને જ્યારે મેં પૂછ્યું કે તને તારા પેરેન્ટ્સ તરફથી, એણે એવું કીધું, મેં મારા પેરેન્ટ્સને એવું કીધું કે મારે ઇન્વેસ્ટ કરવું, મને સરકારે મદદ કરી છે, 2 લાખ રૂપિયા 3 લાખ રૂપિયા એને આપણે મદદ કરી છે, પરંતુ થોડી વધારે જરૂર હતી. અને પેરેન્ટ્સને એણે વાત કરી, એના પપ્પાને એણે એવું કીધું કે તમે મારા લગ્ન માટે જે પૈસા રાખ્યા છે ને એ મને મારા આ કામ માટે મને આપો. એના પપ્પાએ શું કહ્યું, એ કે મેં તારા લગ્ન માટે જે પૈસા રાખ્યા છે ને હું તારા સપના માટે વાપરવા માંગુ છું. અને એનું સપનું એટલે કે આ તત્કાલ લોરી, આજે એ તત્કાલ લોરી 30 કરોડ રૂપિયાનું, 30 કરોડ રૂપિયા સુધીનું એક વેન્ચર ઊભું થયું છે અને એના કારણે આગળ વધી શકી છે. આવી જ રીતે શિખા શર્મા એગ્રીકલ્ચર વેસ્ટમાંથી બનાવે છે. એક છે નિકિતા તિવારી, છત્તીસગઢની દીકરી છે. છત્તીસગઢની દીકરી છે, જે ભણતી હતી ત્યાંથી એને અહીંયા આવવા માટે એને ખબર પડી કે ગુજરાત સરકાર આટલો બધો સપોર્ટ કરે છે, એને અહીંયા આવવું હતું. એટલે એણે આગળ એક પાર્ટિસિપેટ કર્યું અને એને ખબર પડી એટલે એણે પોતે એક એગ્રીકલ્ચર માટેનું એક જે ઇનોવેશન કર્યું છે, ડિટેલમાં નહીં કહું, ઘણું બધું બીજા બધાને કહેવું છે, પરંતુ એણે આ છત્તીસગઢની દીકરી, આપણે સામાન્ય એવું માનીએ કે મેઇન પાર્ટનર ભાઈ હોય, એની સાથે કો પાર્ટનર બેન હોય, પરંતુ આ પાર્ટનર એવી છે કે એના કો પાર્ટનર ભાઈ છે અને પોતે મેઇન પાર્ટનર છે, ફાઉન્ડર પાર્ટનર છે. એવી વ્યવસ્થા એણે કરી છે અને પોતાની શક્તિ દેખાડી છે. આજે એ ખૂબ આગળ વધી શકી છે. અમારા ગુજરાત યુનિવર્સિટીની અંદર ખુશ્બુ પટેલ કરીને એક દીકરી છે કે જેણે DRDO એટલે કે આપણા મિલિટરીની અંદર જે જેકેટ પહેરવાના છે એ થર્મલ જેકેટ બનાવી અને એણે પોતાનું ઇનોવેશન શરૂ કર્યું છે. અને આજે એ પણ બહુ મોટી કંપની બની અને આખા દેશના સૈનિકોને થર્મલ જેકેટ આપીને પોતાનું નામ આગળ કર્યું છે. મહિલા દિનના આજના મહિલા દિન એટલે કે આવતીકાલે છે, પણ આપણે બધા એવી શુભેચ્છા નક્કી કરીએ કે આપણે માત્ર ગુજરાત માટે નહીં, માત્ર આપણા માટે, આપણા પરિવાર માટે નહીં, પણ દેશ માટે પણ આપણે કંઈક કરવું છે. આપણી પાસે મોકો છે, સરકાર તમારી સાથે છે, તમારી પાસે આખો સમાજ તમારી સાથે છે. તો આવો તમે બધા પણ આપણા રાજ્યને ખૂબ આગળ વધારવા માટે થઈ અને આપણે બધા મદદરૂપ બનીએ. સરકાર તમારી પડખે છે, શિક્ષણ વિભાગ તમારી સાથે છે, સ્ટાર્ટઅપ તમારી સાથે છે, આઈહબ તમારી સાથે છે. સાથે આગળ વધવું છે અને શિખરો સર કરવા છે. તું ખુદ કી खोज में निकल किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है. जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इसको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझना इसको वस्त्र तू, ये बेड़ियां उतार के बना दे इसको शस्त्र तू, बना दे इसको शस्त्र तू. तू खुद की खोज में निकल किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश. अस्तु. वंदे मातरम. Thank you so much, Madam, for your inspiring words. We are witness to the plethora of startup and innovations under the able leadership of the Honorable Education Minister, Shri Bhupendra Singh Chudasama. We Start is an initiative of iHub aimed at enabling and empowering women entrepreneurs of the state. आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा साहब से अनुरोध है कि वे अवसरोचित कुछ शब्द कहें. આખા દેશમાં
સૌથી પહેલાં SSIP બનાવીને મદદ જેમણે શરૂ કરી એવા માનનીય અને આદરણીય મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી, મારા બેન વિભાવરીબેન, બીજા બેન અંજુબેન, ત્રીજા બેન મનીષાબેન અને બધા જ ભાઈઓ, તમને બધાને આવતીકાલના દિવસની આજે શુભેચ્છા. અને મેં બેનને કહ્યું હતું કે કાયમ હું જ બોલું છું, વધારે બોલું છું, આજે તમે જ બોલો, કારણ કે મહિલા દિવસ છે એટલા માટે. આપણે મુખ્યમંત્રીશ્રીને સાંભળવાના છે, પણ તમારી જાણકારી માટે ભૂતકાળમાં આપણે ક્યારેય નેવર બિફોર નરેન્દ્રભાઈ became a prime minister. Stand up, start up, New India, Make in India, I can, we can. Had we heard this type of words before? No. તમારી ચિંતા માત્ર સ્લોગનમાં નહીં, આ સ્લોગન પાછળ એક સ્લોગન પાછળનો વિચાર છે. સ્ટાર્ટઅપ પાછળનો પણ એક માત્ર વિચાર નહીં, એનું આયોજન છે. ન્યૂ ઇન્ડિયા પાછળનો પણ વિચાર અને આયોજન છે. આત્મનિર્ભર શબ્દ આપી દીધો, એની પાછળનું પણ વિચાર અને આયોજન છે. એની સાથે સદભાગ્ય હું પહેલેથી સંકળાયેલો છું. માનીય નરેન્દ્રભાઈએ દિલ્હીમાં 14, 15, 15, 16માં પહેલી વાર આ બધા સ્લોગનો આપ્યા. અને એ વાત કહેતા પણ મને આનંદ છે કે 14, 15માં જૂનમાં માનનીય પ્રધાનમંત્રીશ્રી આ દેશને સ્ટેન્ડઅપ અને સ્ટાર્ટઅપ કહ્યું. મેં ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં રાજ્યના તમામ વાઇસ ચાન્સલર્સની પહેલી મિટિંગ 1 મહિના પછી બોલાવી. ત્યારથી લઈને આજના દિવસનો સળંગ સાક્ષી રહ્યો છું. હવે જ્યારે રાજ્ય સરકાર, કેન્દ્ર સરકાર આટલી બધી મહેનત તમારા માટે કરતી હોય, આયોજન કરતી હોય, પૈસા ફાળવતી હોય, હવે સવાલ તમારા માટે છે. તમારે એનો લાભ કેટલો લઈ શકો છો? અને એ લાભ લેવા માટે અહીંયા આઈ હબ બિલ્ડિંગ મેં અને વિભાવરીબેને 6 મહિના પહેલાં એનું ભૂમિપૂજન કર્યું હતું. મારા 4, 5, 6 વર્ષના અનુભવના આધારે મેં કહ્યું હતું કે જે તે વખતે યુનિવર્સિટીમાં ઇન્ક્યુબેટર સેન્ટર શરૂ કરો. પછી એમાં કંઈક લાગ્યું કે એની પણ મર્યાદા હોય છે. ફૂલ ફ્લેટ વિથ ઓલ ધ ફેસિલિટીઝ આપણે કોઈ એક મોટું આઈ હબ કરવું જોઈએ. એ અહીંયા કર્યું છે. મને આજે કહેતા આનંદ છે, તમારી વચ્ચે જાહેરાત કરતા આનંદ છે. બજેટની ચર્ચા ચાલતી હતી, બજેટની તૈયારીની ચર્ચા ચાલતી હતી. મેં માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને અને માનનીય નાણામંત્રીશ્રીને કહ્યું કે આ એક સફળ પ્રયોગ છે સ્ટાર્ટઅપનો. આપણે એક આઈ હબ બનાવીએ છીએ. બધી ખાનગી અને સરકારી યુનિવર્સિટીમાં ઇનોવેશન સેન્ટર બનાવી રહ્યા છીએ. પણ મારી એક વિનંતી અને લાગણી છે કે બધા જ કોર્પોરેશન શહેરમાં, એ ભાવનગર, રાજકોટ, સુરત, અમદાવાદ, જામનગર, બધા જ સેન્ટરો ઉપર જેવું આ સંકુલમાં આઈ હબ છે એવું બધી જગ્યાએ બને. અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ એ હા પાડી છે. અને એ પણ મને સાક્ષી તરીકે કહેતા આનંદ છે કે ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓએ આ સ્ટાર્ટઅપને ખરેખર ખૂબ સરસ રીતે ઉપાડ્યું છે. દર વખતે 1, 2, 3 એપ્રિલ હેકેથોન થાય છે. માન્ય પ્રધાનમંત્રીશ્રી એનું ઉદ્ઘાટન કરે છે.
હું અહીંયા કાયમ માટે પછી હાજર રહીને હું પણ સંબોધન કરું છું. અનુભવ એવો રહ્યો છે કે આ બધા હેકેથોનના મોટા ભાગના આપણા વિદ્યાર્થીઓ બહાર જાય, અહીંયા હોય તો દે સ્ટેન્ડ ફર્સ્ટ. એનું પરિણામ એ આવ્યું કે 18, 19, 20માં ધ બેસ્ટ પરફોર્મિંગ સ્ટેટ તરીકે આખા દેશમાં ગુજરાત આવ્યું છે. અને અમે અને મુખ્યમંત્રીશ્રીએ બધાએ અહીંયા આવતા પહેલાં જે બધા સ્ટોલ ઉપર જોયું, હું બધી જ મારી બેન દીકરીઓને રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી તરીકે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. તમે ખૂબ મહેનત કરી છે અને હજુ સ્કોપ. હું કોરોના પહેલાં કહેતો હતો કે સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ, સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ. કોરોનામાં અમે સ્ટાર્ટઅપના લોકડાઉનમાં 4 મહિનામાં આપણે આ કામ બંધ નહીં રાખ્યું. દેશના અને વિદેશના બધા લોકોને પડદા ઉપર લાવીને વેબિનાર કર્યા. 125 વેબિનારમાં હું હાજર રહ્યો. ઓન 125 પર્સનલી. અને એ અનુભવ મને એવું આવ્યું કે નાવ સ્કાય ઇઝ નોટ ધ લિમિટ બટ ડબલ સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ. સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ કહે છે ને, બટ નાવ આ ડેઝ ઇન ધ રૂલ ઓફ વિજય રૂપાણી એન્ડ નરેન્દ્ર મોદી ફોર ધ યંગ પીપલ ડબલ સ્કાય ઇઝ ધ લિમિટ. કારણ કે સમાજમાં એટલી બધી દરેક ક્ષેત્રની અંદર જરૂર છે. કોઈ પણ ક્ષેત્ર લો ને, કોઈ પણ ક્ષેત્ર. હું બધા ક્ષેત્રોના નામ ગણાવવા જાઉં તો એટલા માટે મેં આ સ્ટાર્ટઅપની મારી વ્યક્તિગત વ્યાખ્યા આપી. ઇન ધ પ્રેઝન્સ ઓફ ઓનરેબલ સુરેશ પ્રભુ બિફોર 2-3 years, 4 years, હી એન્ડોર્સ. સ્ટાર્ટઅપ એટલે શું? સમસ્યાનું સુવિધા સાથે સમાધાન, એનું નામ સ્ટાર્ટઅપ. આપણા શિક્ષણ વિભાગમાં હું શીખું છું ગણિત, તો આમ જલ્દીથી વિદ્યાર્થીને મગજમાં નથી ઉતરતું. પણ મારો સાથી શિક્ષક એક એવું સરસ મજાનું પ્રેઝન્ટેશન લઈને શાળામાં શીખવે છે તો વિદ્યાર્થીને તરત જ મગજમાં ઉતરી જાય છે. ધીસ ઇઝ ઇનોવેશન. અને આ જેવું મેં મારા શિક્ષકોને કહ્યું, તમારી માહિતી માટે કહું છું કે 350 શિક્ષકોએ હાઉ ટુ ટીચ ઇંગ્લિશ, લેંગ્વેજ, સાયન્સ, ટેકનોલોજી, મેથ્સ, એ ઇનોવેટિવ સિસ્ટમ ધેટ ઇઝ સ્ટાર્ટઅપ. એવી રીતે આફ્ટર ની સર્જરી દર્દીને તકલીફ ના પડે, જલ્દીથી રિકવરી આવે, હિલિંગ આવે, ત્યાંથી માંડીને અમે બધા સ્ટોલ ઉપર ગયા તો અમને પણ નવાઈ લાગી કે આજકાલ વિદ્યાર્થીઓ પોતે ઇનોવેટિવ છે. આ પેઢી છે ને એ અમારી પેઢી કરતાં વધારે ઇનોવેટિવ છે. મને પસ્તાવો એ થાય છે કે જેમ તમને આ વિચાર આવે છે એવું મને 70 વર્ષ થયા, મને પણ વિચાર આવતો હતો, પણ એ વખતે વિજયભાઈ નહોતા, એ વખતે નરેન્દ્રભાઈ નહોતા. અધરવાઇઝ વી કુડ ઓલ્સો હેવ ડન લાઈક યુ. અમે પણ કરી શક્યા હોત. યુ આર વેરી લકી. ધીસ એજ ઓફ યુઝ ઇટ, એક્સેપ્ટ ઇટ એન્ડ ગો હેડ. તમે સાથે છીએ, અમે કેન્દ્ર સરકાર સાથે છે. ધીસ ઇઝ ધ ગોલ્ડન પીરિયડ ફોર ધ યંગ પીપલ ઇન ઇન્ડિયા. ગોલ્ડન પીરિયડ. ઇટ વોઝ નેવર બિફોર. લાંબો ચાલશે એવું ભગવાનને આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અને 2 દિવસ પહેલાં, 5 દિવસ પહેલાં અણસાર પણ મળી ગયા. ન સમજ્યા? અણસાર મળ્યા કે નહીં? લાંબુ ચાલે ને અણસાર મળી ગયા. હવે સમજ્યા, હવે સમજ્યા. આ અમારું સ્ટાર્ટઅપ જ છે. મેં નવું નામ આપ્યું છે. રીતુબેન, તમને ખાસ કહું છું, બધી મહિલાઓ બધા ક્ષેત્રમાં છે ને. રીતુબેન ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસના રિપોર્ટર, એ પણ મહિલા છે. કે બધામાં સ્ટાર્ટઅપ. એક પોલિટિકલ સ્ટાર્ટઅપ નહીં. વિજયભાઈ રૂપાણી પ્રૂવડ પોલિટિકલ સ્ટાર્ટઅપ બાય વિનિંગ 90%. એવા મુખ્યમંત્રીશ્રીને આપણે સાંભળવા છે. એટલે હું તો આ જ હોલમાં ખૂબ આવ્યો છું ને ખૂબ લોકડાઉનમાં પણ ખૂબ
વેબિનાર કર્યા છે, પણ તમને બધાને આ તકનો લાભ ઉઠાવવા માટે વિનંતી સાથે, અનુરોધ સાથે, શુભેચ્છા સાથે જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ આભાર સાહેબ. Thank you so much for inspiring us with your kind words. We have compiled the success stories of women startups and entrepreneurs from across the state in the form of a coffee table book. May we please have the coffee table books on the dais, please? I humbly request the dignitaries to launch the coffee table book on this occasion. आदरणीय महानुभावों से निवेदन है कि वे इस कॉफ़ी टेबल बुक का अनावरण करें. Thank you so much. As Madam Manju Sharma has already pointed out, in the state startup rankings by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Government of India, Gujarat has emerged as the #1 state and has been designated as a best performing state for startups in the country. अभी तक हमने अच्छा किया है और आगे की यात्रा में आप हमें प्रेरणा एवं मार्गदर्शन प्रदान करेंगे, इस आशा के साथ अब मैं नम्र निवेदन करूंगी गुजरात राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी साहब से उनके उद्बोधन के लिए. सर प्लीज. મંચ ઉપર ઉપસ્થિત રાજ્યના શિક્ષણ મંત્રી આદરણીય શ્રી ભૂપેન્દ્રસિંહજી, મહિલા બાળ વિકાસ અને રાજ્ય કક્ષાના શિક્ષણ મંત્રી બેન વિભાવરીબેન, શિક્ષણ વિભાગના સચિવ અંજુબેન, મહિલા બાળ વિભાગના સચિવ મનીષાબેન, શ્રી નાગરાજન, શ્રી પંડ્યાજી, યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર શ્રી હિમાંશુભાઈ, ઉપસ્થિત સૌ બહેનો અને ભાઈઓ, આવતીકાલે વિશ્વ મહિલા દિવસ છે. નારી શક્તિ, માતૃશક્તિ, એનું યોગદાન, શક્તિનું સામર્થ્ય એ આવતીકાલે વિશ્વના આખા દુનિયામાં આ અંગેની ચર્ચાઓ, કાર્યક્રમો અને સન્માન અને ગૌરવના કાર્યક્રમો પણ થવાના છે. વિદેશની સંસ્કૃતિ પરંપરામાં આ બધા એક એક દિવસ હોય છે. આપણી પ્રાચીન સંસ્કૃતિ અને પરંપરામાં જીવન પર્યંત આ બધી વાતો વણાયેલી હોય છે. નારી તું નારાયણી એ આપણે વિશ્વ મહિલા દિવસના દિવસે જ નથી કહેતા, આપણે કાયમ કહેતા આવ્યા છીએ કે નારી તું નારાયણી. અને એટલે જ આપણે ત્યાં નારીનું મહત્ત્વ, અને ત્યાં સુધી આપણે કીધું છે કે જે ઘરમાં, જે કુટુંબમાં સ્ત્રીઓનું સન્માન ન હોય એ ઘર ઉપર લક્ષ્મીની કૃપા નથી હોતી. અને જ્યાં સ્ત્રીઓનું સન્માન છે એ ઘર ઉપર ઈશ્વરની બધી કૃપા હોય છે. એટલે નારી શક્તિને ઈશ્વરનું સ્વરૂપ ગણવામાં આવ્યું છે, શક્તિનું સ્વરૂપ ગણવામાં આવ્યું છે. જોગાનું જોગ, આજે સવારે હું મા અંબાના દર્શન કરીને આવ્યો છું, પૂજા કરીને આવ્યો છું. અને આપણે ત્યાં હંમેશા બહેનોનું પ્રથમ સ્થાન છે. દાખલા તરીકે આપણે રામ સીતા નથી કહેતા, સીતારામ શબ્દ વાપરી છે. સીતા પહેલા, રામ પછી. આપણે દરેક ઉમાશંકર, ઉમા પહેલા, શંકર પછી આપણે કહી છીએ. દરેક બાબતમાં
આપણે રાધા કૃષ્ણ, રાધા પહેલાં પછી કૃષ્ણ છે. આ આપણી પરંપરા છે, આપણે ત્યાં પદ્ધતિ છે. એટલે કે એક દિવસ પૂરતું વિશ્વ મહિલા દિવસ ઉજવવાનું નથી. આ કાયમ આપણા સંસ્કારો અને આપણે ત્યાં સ્ત્રી દાક્ષણ્યથી માંડીને નારી તું નારાયણી ત્યાં સુધીની વાત આપણે કરતા આવ્યા છીએ. સંજોગો, સમયો, અનેક સૈકાઓમાં અલગ અલગ બન્યા છે, પરંતુ આપણી સંસ્કૃતિ ટકી છે. અનેક સંસ્કૃતિ વિખાઈ ગઈ છે અને એના મૂળમાં આપણી સંસ્કૃતિમાં આ બધી બાબતોનો વિચાર કરીને દરેક વસ્તુને વણી લીધી છે અને એટલે જ આપણે ટકેલા છીએ. નારી શક્તિ અને એના ઉત્થાન માટે સતત પ્રયત્નો આપણે ત્યાં થતા આવ્યા છે. પરંતુ મેં કીધું એમ સંજોગો બદલાણા છે. નયા ભારતના નિર્માણ માટે નરેન્દ્રભાઈ મથી રહ્યા છે અને આપણે સૌએ નરેન્દ્રભાઈને 13 વર્ષ અહીંયા મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે પણ જોયું છે કે એને બેટી બચાવ અભિયાન શરૂ કર્યું હતું. આખા ગુજરાતમાં ફરી વળ્યા હતા અને સેક્સ રેશિયોમાં સ્ત્રીઓની ઘટ આવે છે અને સમસ્યા ઊભી થાય, બેલેન્સ રહેતું નથી, એટલે એને બેટી બચાવો અભિયાન મોટા પાયે કર્યું. એ જ નરેન્દ્રભાઈએ 33% બહેનોને પાર્ટનરશિપ સત્તામાં લાવવાય, રિઝર્વેશન, અને પછી 33ના 50% કર્યા અમે લોકોએ. અને આ બધા હમણાં પરિણામો આવ્યા જે ભૂપેન્દ્રસિંહજીએ વાત કરી. 50% બહેનો ચૂંટાઈને આવી છે. લગભગ 8,000 અલગ અલગ પંચાયત કોર્પોરેશનની ચૂંટણીઓ થઈ, એમાં 4,050% તો બહેનો છે. એટલે સત્તામાં પણ બહેનોની ભાગીદારી, નોકરીમાં પણ 33% બહેનો, અફસર બીટિયા, એ આપણે સૂત્ર આપ્યું કે દીકરી પણ અફસર બને. અને પોલીસમાં તો હવે બહેનો પોતે દંડો ચલાવે છે અને બહેનો પણ સારી રીતે કાયદો વ્યવસ્થા સાચવી શકે છે. એટલે આ બધી વસ્તુ, અને જે છેલ્લે એક વિભાવરીબેને વાત કરી કે જે લોકો મિલકતના રજિસ્ટ્રેશનમાં મહિલાનું નામ નાખશે તો અમે એને સ્ટેમ્પ ડ્યુટીમાંથી માફી આપશું. આ નિર્ણય કરીને આપણે બહેનો માલિક બને, હોશિયારી ન બને, એની પણ ચિંતા આ રાજ્યની સરકારમાં નરેન્દ્રભાઈએ આ ચિલ્લો ચાલુ રાખ્યો. મૂળ વાત એ છે કે નરેન્દ્રભાઈ હવે નવા ભારતના નિર્માણ કરવા નીકળ્યા છે ત્યારે દેશમાં પણ એક આશા અપેક્ષા જાગી છે કે હવે કંઈક થશે. મોદી હે તો મુલ્કિન હે, આપણે સૂત્ર આપ્યું. અને અનેક નિર્ણયો એવા થયા કે જેનાથી આપણો આત્મવિશ્વાસ પણ વધ્યો. જે એર સ્ટ્રાઇક થઈ, સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક થઈ, આ ભારત કરી શકે? દુશ્મનોના ઘરમાં જઈને માર્યા છે એમ કહીને તો ખોટું નથી. આ ભારતે કર્યું. પેલા બોમ્બ ધડાકા થતા હતા, હમ દેખતે હે, હમ સોચતે હે, ત્યાં બીજો ધડાકો થઈ ગયો હોય અને કંઈ થાય નહીં. એને બદલે ચૂન ચૂન કર, હમ બદલા લેંગે. આજે આ એક દાખલો એટલા માટે આપું છું કે એક આત્મવિશ્વાસ ઊભો થયો છે કે ભારત પણ આ કરી શકે. અને ત્યારે જ્યારે $5 ટ્રિલિયન ઇકોનોમી નરેન્દ્રભાઈનું સ્વપ્ન છે અને આવડા મોટા દેશમાં આટલી બધી મોટી વસ્તી, 125 કરોડ, અને એમાં જ્યારે 50% બહેનો હોય અને એ બહેનોનું જો બધા ક્ષેત્રમાં પૂરતું પાર્ટિસિપન્ટ ન થાય તો શક્ય નથી. આ કાંઈ પણ લક્ષ્યાંક આપણે સિદ્ધ ન કરી શકીએ. એટલે બધા ક્ષેત્રોમાં બહેનો આગળ આવે, બહેનો જવાબદારી લે. અને કહેવાય છે આપણે ત્યાં કે બહેનોની આવડત છે જ. ઘરનું મેનેજમેન્ટ બહેનો જ વર્ષોથી કરતી આવી છે. ભાઈઓની તાકાત નથી. ખાલી 15-20 દિવસ બેન, ઘરની મેઇન બેન જો પિયર ગઈ હોય
તો ઘરની હાલત શું થાય છે બધાને ખબર છે. કાંઈ મેનેજ જ ન થાય. અને એ આવડત ગોલ્ડ ગિફ્ટ જેને કહીએ કે બહેનોને મળેલી છે. અને એ જ બેન મમતાનું પ્રતીક, એ જ બેન પ્રેમનું પ્રતીક, અને ઘરનું વાતાવરણ એ જ ટકાવી રાખે છે. હવે ઘરની બહાર નીકળે અને એની શક્તિનો ઉપયોગ થાય, દરેક ક્ષેત્રમાં એને અનુકૂળતા પડે, એ માટે સરકાર આગળ વધી રહી છે. અને એટલા જ માટે મહિલા અને બાળ કલ્યાણ વિભાગ પહેલી વખત ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારે જ શરૂ કર્યો, અગાઉ નહોતો. આપણે એનો અલગ વિભાગ ઊભો કર્યો કે મહિલાઓની અને બાળકોની વિશેષ ચિંતા થાય અને એનું સશક્તિકરણ થાય, બહેનો શક્તિથી આગળ વધે. બહેનોને બધું આવડતું હોય છે. ઘરમાં ક્યારેક ઓચિંતા મહેમાન આવી જાય ને લીલા શાકભાજી ન હોય તો ગાંઠિયા અને સેવનું શાક કરી નાખો, એ બેન નિર્ણય કરી શકે છે. અને ખબર એ ન પડે કે શું થઈ ગયું. રસોઈ બધાને સરસ બધાને ખવડાવી દીધી, ઘરમાં હતું નહોતું, આ કશી વસ્તુની કોઈને ખ્યાલ ન હોય. અને એ જ બહેનો પૈસા પણ કરકસર કરીને સાચવે છે કે જેથી ભવિષ્યમાં તકલીફ ન પડે એની ચિંતા પણ બહેનો કરે છે. ત્યારે બહેનોમાં આ તાકાત અને એને આગળ વધારવી. આજે મને આનંદ એ વાતનો છે કે ઇનોવેશનમાં બહેનો આગળ આવે અને હવે એ જ દેશ આગળ વધી શકશે કે જે ઇનોવેશન અને ટેકનોલોજીનું સર્જન કરે. અને એટલા માટે ગુજરાત સરકારે પણ ઇનોવેશન ઉપર ફોકસ કર્યું છે. આઈ ક્રિએટ, આપણે ઇઝરાયલ સાથે સંસ્થા ઊભી કરી. આપણે દરેક યુનિવર્સિટીમાં સ્ટાર્ટઅપ્સને પ્રોત્સાહન આપવા કાર્યક્રમો શરૂ કર્યા. આપણે શોધ એક નવી યોજના લેવા કે જેટલા છોકરાઓ પીએચડી કરે છે એ બધાને પોતાના ઘરમાં, કારણ કે પીએચડી ડબલ ગ્રેજ્યુએટ થયા પછી થાય, એટલે સહેજે જેને કહીએ કે 22-23 વર્ષ પછી એ પીએચડીમાં આવે અને ત્યારે ઘરમાં એને પૈસાની કે પોતાના ખર્ચમાં હાથ લાંબો ન કરવો પડતો, તો નોકરી કરવી ન પડે. રાજ્ય સરકાર દર મહિને 15,000 રૂપિયા આપશે, એ નિર્ણય રાજ્ય સરકારે કર્યો છે. અને મોટાભાગે બહેનો પીએચડી વધારે કરે છે. અને જેટલા બોર્ડમાં 12th અને 10thમાં લગભગ દીકરીઓ જ ટોપ 10માં, ટોપ 20માં મોટાભાગે દીકરીઓ હોય છે. અને આ બધા લોકો ઇનોવેશનમાં આગળ આવે, વિચારને સાકાર કરે. વિચાર ઉદ્ભવે, એ વિચાર કેવી રીતે સાકાર કરવો, તો સરકાર આની વ્યવસ્થા કરે છે. આવો મથો અને કરો. અને કર્યા પછી, આ સ્ટાર્ટઅપ કર્યા પછી એની પેટર્ન ડેવલપ થાય, એ પોતે એ બ્રાન્ડને સેલ કરે, પૈસા કમાય. અને એટલે જ યુવાનો જોબ સીકર નહીં, જોબ ગીવર બને. અને ઇનોવેશનથી જ શક્ય છે કે જોબ ગીવર બની શકશે, બીજા 200-500ને નોકરી આપી શકશે. પોતાની નોકરી માટે ભાઈ સાહેબ નહીં, એ બીજાને નોકરીઓ આપતો થાય, એ માટે આગળ આવે. વિભાવરીબેને ઘણા દાખલા આપ્યા, એટલે હું એને દોહરાવતો નથી. પણ બહેનોના સ્ટાર્ટઅપ, બહેનોના પ્રયત્ન, દરેક ક્ષેત્રમાં બહેનો. હમણાં અમારી પાસે એક બેન આવ્યા હતા, મને કે ભલામણ કરો, ડિફેન્સના હું મશીન ગન ને ગન બધી બનાવવા માગું છું અને મેં ફલાણા દેશ સાથે કોલેબોરેશન કરી લીધું છે, મારું ઇનિશિયલ બધું રોકાણ થઈ ગયું છે, હવે ફાઇનલ મંજૂરી અપાવો અને એક દીકરી તરીકે હું પોતે ડિફેન્સના શસ્ત્રો બનાવીશ. હવે આ બહુ હિંમતથી આજની માર્કેટમાં બેન મેદાનમાં આવી છે. આવા ઘણા લોકો આવે છે. હમણાં હું અહીંથી પહેલાં રિવરફ્રન્ટ ઉપર જે લોકોએ ઓર્ગેનિક અને પ્રાકૃતિક ખેતી કરી છે, એ બધા લોકો પોતાને અનાજ, પોતાના શાકભાજી, પોતાના ફ્રૂટ્સ અને એને વેલ્યુ એડિશન કરેલી વસ્તુઓ એ ત્યાં આગળ એ લોકો વેચવા માટેનો આખો મેળો લાગ્યો છે, એનું ઉદ્ઘાટન કરીને આવ્યા.
ઘણી બધી બહેનો હતી અને નવા ઇનોવેશનથી સરસ મજાનું આ પ્રાકૃતિક ખેતીના આધાર ઉપર એની ક્વોલિટી, એના ફ્રૂટ્સ, એને પાછા વેલ્યુ એડિશન, અને જે વસ્તુ 10 રૂપિયામાં વેચાય છે એ 25 રૂપિયામાં લોકો લાવ કરે છે, ટર્નઓવર મોટા કરે છે, એક્સપોર્ટ કરે છે. અમારે રાજકોટની એક દીકરી છે, હજી એની ઉંમર 23 વર્ષ છે, અને એટલું બધું આ પ્રાકૃતિક ખેતીનું એ એક્સપોર્ટ કરે છે, અને એટલું સરસ એને પેકેજિંગ ને બ્રાન્ડિંગ કર્યું છે કે આજે 12 કન્ટ્રીઓમાં એનો માલ જાય છે, અને છોકરી 23 વર્ષની જ છે. કહેવાનો મતલબ કે કરવાવાળા જોઈએ, દુનિયા ઝુકતી હે ઝુકાને વાલે ચાહીએ, કહેવત છે. તો એ કરવાવાળા જોઈએ, અને કરવાવાળાની મહેનતને સપોર્ટ મળતો જ હોય છે સમાજમાંથી, સરકારમાંથી. અને ત્યારે હું આજના દિવસે બધી બહેનોને ખાતરી આપવા આવ્યો છું કે સરકાર તમારી સાથે ઊભી છે. જે કાંઈ કરવું હશે એમાં સરકાર કરશે. ગુજરાતની બહેનો ખાલી ગરબા નહીં કરે, ગરબા પણ કરે, પણ ગુજરાતની બહેનો દરેક ક્ષેત્રમાં આગળ આવીને એ બહેનો પોતાનું યોગદાન આ રાષ્ટ્રના વિકાસમાં, નયા ભારતના નિર્માણમાં એ પોતે કરશે તેવી મને શ્રદ્ધા છે. ઇનોવેશન માટે અને નવા ટેકનોલોજીના ડેવલપમેન્ટ માટે ગુજરાત નંબર 1 છે, સ્ટાર્ટઅપમાં નંબર 1 છે અત્યારે આખા દેશમાં. ત્યારે એમાં બહેનો વધુને વધુ આવે બહાર, એ માટે અમે આમંત્રણ આપીએ છીએ. ખાસ અંજુબેન શર્મા અને વિભાગને પણ અભિનંદન આપું છું કે વિશ્વ મહિલા દિન નિમિત્તે ખાલી સન્માન સમારંભ એને બદલે એક કોન્ક્રીટ કામ અહીંયા ઊભું કર્યું છે, અને બહેનોને આમાંથી ઉત્સાહ અને પ્રોત્સાહન જે આપવાનો પ્રયત્ન થયો છે, અને જે બહેનોએ કર્યું છે એનું શોકેસ કર્યું છે કે બાકીની બહેનોને પણ એમાંથી પ્રેરણા મળે. તો એટલા માટે ધન્યવાદ અને અભિનંદન આપું છું. ગુજરાતની બહેનો વિશ્વમાં પોતાનો ડંકો વગાડે તેવી વિશ્વ મહિલા દિનની પૂર્વ દિને આપ સૌને ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ અને ધન્યવાદ આપું છું. Thank you very much, sir. We look forward to scaling greater heights under your able guidance and mentorship. I now request Shri M. Nagarajan, Director Higher Education and Honorary Executive Director, IHUB, to deliver the vote of thanks. Sir, please. રાષ્ટ્રકવિ મેઘાણીએ કીધું છે કે એવો રાજ મને લાગ્યું કસુંબીનો રંગ. આજે મને એમ લાગે છે કે આજે આપણે બધાને ગુલાબીનો રંગ લાગ્યો છે. નારી ઉદ્યાન માટે સતત ચિંતન અને ચિંતા કરનાર અને નિર્ણાયક થઈને એને અમલમાં મૂકનાર એવા માન્ય મુખ્યમંત્રીશ્રી, આજની તબક્કે આપ ઉપસ્થિત રહ્યા, સૌ બહેનોને પ્રોત્સાહન આપી માર્ગદર્શન કર્યા તે બદલ શિક્ષણ વિભાગ વતી, સૌ સ્ટાર્ટઅપ્સ એન્ટરપ્રેનર્સ વતી, સૌ બહેનો વતી હું હાર્દિક આભાર માનું છું. ઉપસ્થિત શિક્ષણ મંત્રી શ્રી ચુડાસમા સાહેબ, સતત અમારા માર્ગદર્શક તનાર, એમને પણ હું આભાર માનું છું. માનનીય વિભાવરીબેન ફિલ્ડ ઉપર ઉતરીને વિમેન સ્ટાર્ટઅપનું કામ સતત કરી રહ્યા છે અને અમારા સાથી થઈને કામ કરે છે, એમને પણ હું આ તબક્કે ખાસ આભાર માનું છું. અમારા લીડર, એક્શન વુમન એવા માન્ય અંજુ મેડમને પણ આ તબક્કે ખાસ આભાર માનું છું કે ફક્ત સ્ટાર્ટઅપ અને ઇનોવેશન નહીં, વિમેન એન્ટરપ્રેન્યોરશિપને પણ નેશનલ મેપ ઉપર એક દરજ્જો આપી છે, એ માટે આભાર માનું છું. સેક્રેટરી WCD મનીષા ચંદ્રા મેડમ, જે આ તબક્કે અમારા સાથે જોડાયા છે, અમારું પ્રોત્સાહનમાં વધામણા કર્યું છે, તે બદલ આભાર માનું છું. ચીફ મેન્ટર IHUB પ્રોફેસર હિમાંશુ પંડ્યા, શ્રી GT પંડ્યા, CEO IHUB હિરણમય માનતા, ઓલ માય ટીમમેટ્સ ઇન સ્ટાર્ટઅપ ઇનોવેશન વર્ક, એમને સૌને પણ આજની તબક્કામાં જોઈન કર્યા, એમને પણ આભાર માનું છું. અન્ય પેનલ્સમાં આવેલા અલગ અલગ એસોસિએશન્સમાંથી આવેલા સૌ ડિગ્નિટરીઝને શોભાયમાન થયા તે બદલ
આભાર માનું છું અને ખાસ આંટ્રપ્રનર્સ અને સ્ટાર્ટઅપ્સ જે આજે અહીંયા ઉપસ્થિત છે અને ઓનલાઈન પણ અમારા સાથે જોડાયા છે અને ફ્યુચરમાં પણ આ અભિગમમાં જોડાવાના છે એ સૌને પણ હું ખાસ આભાર માનું છું. સરસ મજાનું કવરેજ બદલ મીડિયાના મિત્રો, ઇલેક્ટ્રોનિક પ્રિન્ટ મીડિયાના, એમને પણ હું ખાસ આભાર માનું છું. લાસ્ટ બટ નોટ ધ લીસ્ટ, ધ ટીમ ઓફ iHub, everyone from the pune to the CEO. આપ સૌને હું આભાર માનું છું કે તમે સતત દિવસ રાત, નોટ ઓનલી ફોર ધીસ પ્રોગ્રામ બટ થ્રુ આઉટ ધ યર 365 ડેઝ તમે સૌ કામ કરો છો, એટલે આપ સૌને પણ આભાર માનું છું અને વિશ ઓલ ધ પીપલ હિયર, વિમેન હિયર, એન્ડ એડવાન્સ હેપી વિમેન્સ ડે. થેન્ક યુ.